Ya Ali Madad. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 641. مت جانو پیا دور ہے، بھائی مت جانو پیا دور ہے، اے جیسی لمبی مولا کو دور نہ سمجھو. کئی لوگ جو ہیں خدا کو اپنی کلپنا کے حساب سے آسمان میں مانتے ہیں، اور کبھی کچھ خیال آتا ہے تو آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، یعنی ان کو ایسا خیال ہے کہ خدا آکاش میں بستا ہے جس سے آکاش میں چندہ ہے. پھر کہتے ہیں ایسا نہیں ہے، وہ تمہارے میں اس طرح سے بسا ہوا ہے، تمہارے انگ انگ میں، کہ جیسے پھولوں میں واس ہوئے، پھولوں میں سے واس جدا نہیں ہوتی، اس طرح سے مولا تمہارے انگ انگ میں بسا ہوا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اللہ نے کہا، یہ حدیث قدسی کے نام سے مشہور ہے اور قرآن کی آیت نہیں. رسول اللہ کی ایسی بہت سی باتیں ہیں کہ جو قرآن میں نہیں ہیں لیکن اللہ کے نام سے کہی ہیں کہ میرے کو اللہ نے ایسا کہا. اللہ نے فرمایا کہ میں زمین میں آسمان میں کدھر سما نہیں سکتا، مطلب کہ خدا اتنا بڑا ہے، زمین آسمان کی کوئی چیز، کوئی بھی وستو خدا کو اپنے اندر بسا نہیں سکتی، خدا کو اس کے اندر سمایا نہیں جا سکتا. لیکن مومن کے دل میں سما جاتا ہوں. اگر تم مجھے ڈھونڈنا چاہتے ہو تو مومن کے دل میں ڈھونڈو. ایک اور جگہ پھر اللہ یوں فرماتا ہے قرآن میں کہ تمہاری جو دھوری نس ہے، انسان کے گلے میں سے یہ دھوری نس نکلتی ہے، لائف لائن بولتے ہیں. کبھی یہ کٹ جاوے آدمی مر جاتا ہے. یعنی یہاں جیو جس طرح سے پڑا ہے، میں تمہارے پاس اس سے بھی زیادہ نزدیک ہوں. تمہاری دھوری نس ہے
اس سے بھی زیادہ میں تمہارے پاس نزدیک ہوں، یعنی میں تمہارے اندر سمایا ہوا ہوں۔ اے سخی روم 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 لاگا جپوار، اے سخی روم 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 لاگا جپوار، پیارے سگڑا گھٹنا چور لاگا چھپوار۔ اے میرے دوست، میری سخی، مولا کی یاد میں میرے شریر کا روم روم جب اس کے جاپ میں پڑ گیا تو میرے گھٹ کے اندر کی جو بدیاں برائیاں تھیں وہ ایک ایک کر کے بھاگنے لگیں۔ جس جگہ خدا ہوئے وہاں اپوترتائی کہ شیطان کی بات نہیں ہوتی۔ خدا کی دوستی کا مطلب یہ ہے، خدا کی محبت یہی وستو ہے کہ انسان تو خدا کی طرح پوتر بنے۔ خصوصاً جو بیت الخیال کی عبادت ہے، جس کو ہم بیت الخیال کہتے ہیں، موٹو کام کہتے ہیں، ہم اپنے شبدوں کے اندر اس کے بہت سے نام رکھے ہوئے ہیں۔ یہ ایک قسم کا یوگ ابھیاس ہے۔ یہ میٹر اس کے لیے ہے کہ جو آدمی کھڑے کھڑ اپنے جیون میں موت سے پہلے کچھ خدا کی شناخت کرنا چاہتے ہیں۔ یہ یوگیوں کا رستہ ہے، اور اس یوگیوں کے رستے کے اوپر ہمارے دل کے اندر ایسا خیال ہونا چاہیے کہ میں نے دنیا کا تیاگ کیا ہے اور سادھو بنا ہوں۔ سادھو کس کو کہتے ہیں؟ کہ جس کو دنیا کا لالچ نہ ہو۔ سادھو کا مطلب فقیر نہیں کہ جنگل میں چلا جاوے اور کھانے پینے کے لیے بھیک مانگے، اس کا نام سادھو نہیں۔ راجا جنک سادھو تھے، راجا بھی تھے، جنک راجا سادھو تھے، یعنی راجا ہونے پر بھی وہ اتنے ستونت تھے، اتنی عبادت کرتے تھے کہ آخری رات ان کی بندگی میں نکلتی تھی اور آخا دن ان کا راج پاٹ کے کام میں نکلتا تھا۔ کتابوں میں ایسا لکھا ہے کہ راجا جنک سوتے نہیں تھے۔ ہو سکتا ہے یہ کوئی بڑی چیز نہیں کہ ایک آدھ کلاک صبح سو جاوے، ایک آدھ کلاک رات کو سو جاوے اور لوگوں کو پتہ نہیں لگے۔ میں نے خود نے بہت دفعہ نامدار پرنس علی خان کو میں نے دیکھا ہے، دنوں کے دن نکل جاویں اور وہ کبھی جاویں کھٹلے کے اوپر یا بیڈ روم میں 15 منٹ کے بعد چلے آویں اور پھر سارا دن ساری رات نہیں سوئیں، شاید وہ 15 منٹ سو گئے ہوئیں۔ انسان کی جو نیند ہے، انسان کا کھانا ہے، انسان کی پینی ہے، یعنی اس کے لیے کوئی دودھ ہے، پانی ہے، کیونکہ کھانا پینا سب اس کو چاہیے۔ اسی طرح سے انسان کی جو سانس لینے کی باتیں ہیں، یہ سب چیزیں ریگولیٹ ہو سکتی ہیں بیت الخیال کی عبادت میں۔ اور ایک آدمی جو عبادت نہیں کرتا، یعنی میرا مطلب عبادت کرنے کا وہ ہے کہ جو سچے طریقے سے عبادت کرے۔ نارملی ایک آدمی 1 منٹ میں 15 سانس لیتا ہے۔ ایک نارمل آدمی جو عبادت نہیں کرتا، جس کو پرانایام کی طرف کوئی خیال نہیں، صبح کی بیت الخیال کی بندگی ہے، وہ پرانایام ہے، یعنی انسان سانس کو، اپنے سواس کو ریگولیٹ کرتا ہے۔ اس آدمی کو جس کو یہ پریکٹس نہیں، 1 منٹ میں 15 سانس لیتا ہے، یہ ایوریج ہے۔ اس پر سے گنان میں ہے 21,600
दम दिन में घटता है रे, अठ पोहर में वनजारा, तू क्या कमाता है, उठ जाग मन मेरा। अगर 24,000 हुए 24 कलाक में, तो 1 कलाक के 1,000 बने, लेकिन 21,600 1 कलाक के 90 होते हैं, 900 और मिनट के 15 सांस लेते हैं। जो आदमी हर रोज इबादत करे और अपने इबादत का ध्यान करे, प्रैक्टिस करे, उसके ये श्वास घटते घटते 6 तलक या 4 तलक आ जाते हैं। 1 मिनट में 6 तो जरूर आते हैं। ऐसे थोड़े आदमी हैं कि जिनके मिनट में 4 श्वासों में 15 सेकंड का 1 श्वास ले ले, ऐसे बहुत थोड़े हैं। जब इंसान का श्वास रेगुलेट होता है, उसका ब्रेथ जो है यानी श्वास लेना लंबा हो जाता है। वो छोटे छोटे श्वास नहीं लेता, लंबे लंबे श्वास लेता है। और लंबे श्वास लेने से ऑक्सीजन उसके शरीर में ज्यादा जाती है। ऑक्सीजन है वो प्राण है, ऑक्सीजन में लाइफ है। आदमी के शरीर के अंदर प्राण ज्यादा जाता है। इस पर से योगियों ने इसका नाम प्राणायाम रखा, यानी प्राण को अपने शरीर में डालने की प्रैक्टिस करना। लंबा श्वास प्राणायाम है। उस आदमी के विचार क्लीन और पाक होते हैं। बंदगी करने वाला आदमी आधे मिनट में सो जाता है, उसका सोना भी बड़ा डीप होता है। और अमुक बरस की प्रैक्टिस के बाद वो आदमी कभी 4 कलाक सोए तो उसको 8 कलाक की नींदर जितना फायदा मिलता है। 4 कलाक सोने से 8 कलाक की नींदर का फायदा मिलता है। मतलब मेरा यह है कहने का कि थोड़ा करने से ज्यादा मिलता है, दुनिया में भी, दीन में भी, शरीर में भी। इबादत के बेहिसाब फायदे हैं। वो आदमी जो खुदा को अपने अंदर समझता है, खुदा की याद में मस्त रहता है, खुदा भी उसको याद करता है। कुरान में लिखा है, अल्लाह ने फरिश्तों को कहा कि तुमको मालूम है जो मुझे याद करते हैं मैं उनको याद करता हूं। कुरान के शब्द हैं, फज़्कुरूनी अज़्कुरकुम, जो मेरा जिक्र करते हैं मैं उनका जिक्र करता हूं। गिनान में इसका इशारा है। खुदा को मोहब्बत और प्यार करने वाले वही लोग होते हैं कि जिनको खुदा भी प्यार और मोहब्बत करता है। जी हम तुम प्रीत बंधानिया, हम तुम बोले हम तुम दोनों साया एक है, ए मौला हम तुम पर खोल। खुदा के साथ जब इंसान की मोहब्बत होती है, खुदा के साथ जब उसका संबंध जुड़ जाता है, तो खुदा उसके शरीर के अंदर, उसकी हर नस नस में, रग रग में समा जाता है। और फिर वो आदमी वही काम करता है जो खुदा ताला को मंजूर होवे। खुदा उसको याद करता है, वो खुदा को याद करता है। मौलाना अली शाह माँ बाप का जमाना था। एक भगत था, आखुंद, सिंध का रहने वाला। आखुंद उसको
اس کا لقب تھا غلام، وہ خود کو غلام بولتا تھا، آخوند نام تھا، لیکن کہتا تھا میں مولا کا غلام ہوں، تو لوگوں نے اس کا نام ڈال دیا آخوند غلام۔ آخوند عربی نام ہے مگر سندھ کا تھا، بڑا عبادت والا شخص تھا، سارا دن مولا کے گھر کی سیوا کرے، مولا کے نوکروں میں مصر تھا، اور رات ساری اس کی عبادت میں نکلے۔ اس زمانے کے اندر بیت الخیال کی بات کسی کے پاس تھی۔ ہندوستان کے اندر پہلا جو شخص جس کو بیت الخیال کا جاپ مولا نے بلا کے دیا وہ وزیر اسماعیل گانگچی تھا، جوناگڑھ والا۔ علی شاہ ماں باپ نے اس کو پکڑ کے یہ کام کرایا۔ پیر شاہ کا جاپ تو ہمارے مذہب کے اندر بہت پرانا ہے، مگر وہ والنٹری رکھا، یعنی تمہاری مرضی کے اوپر کہ جب بھی رات کو اٹھو، کہا پیروں نے کہ تو آدھی رات کے بعد اٹھ کے عبادت کرو، پیر شاہ کا جاپ کرو، ہر دم ذکر کرنا، ہر دم ذکر کرنا۔ ہمارے گنانوں کے اندر اس قسم کے بہت سے شبد ہیں۔ ہر وقت مولا کو یاد کرو، ہر دم ذکر کرو۔ صورت نرت ان پر دھرنا، ہر دم ذکر کرنا۔ صورت یعنی صورتی، نرت یعنی نظر۔ صورت نرت ان پر دھرنا، پیر شاہ کا جاپ جپنا۔ اپنا خیال اور اپنی نظر تم اس جاپ کے اوپر، ذکر کے اوپر رکھو اور پیر شاہ کا جاپ کرو۔ مگر یہ جاپ ہماری مرضی سے تھا، اس طرح جیسے ہم نے اپنے مولا کے پاس جا کے بیٹھنا کر کے، ملاقات کر کے ہم نے بیت الخیال کا کام کیا ہے، اس طرح کا کام فرض ڈال کے علی شاہ ماں باپ نے پہلی دفعہ وزیر اسماعیل کو دیا۔ تو آخوند غلام آدھی رات کو 12 بجے اٹھے، صبح 6 بجے تلک، وہ زمانے میں 6 گھنٹے کی بندگی تھی، یہ بندگی کرے۔ کاراروڑا کے زمانے تلک 6 کلک کی عبادت تھی۔ مولانا سلطان محمد شاہ گادی کے اوپر آئے، 6 کلک کی عبادت تھی۔ پہلی مسافری امام نے جب زنجبار کی اس کے 2 برس پہلے یعنی 1897-96 کے اندر امام نے 6 کلاک کو نکال کے 4 کلاک بنائے۔ کئی برسوں کے بعد پھر اس کے 3 کلاک ہوئے، رات کو 2 بجے سے 5 بجے تک عبادت ہوتی تھی، اور 2 کلاک کی بندگی تو ابھی تھوڑا ٹائم ہوا۔ تھوڑا ٹائم سے میرا مطلب کچھ 35-40 برس ہوئے، تب تلک بہت سے لوگ 2 کلاک کی بندگی کرتے تھے، اور جو نوے آتے تھے ان کو مولا 1 کلاک کی فرمان کرتے تھے۔ امام کا راز رمز ہم نہیں جانتے۔ آہستہ آہستہ جیسے جیسے زمانہ بدلتا گیا، آدمیوں کا جیون سخت ہوتا گیا، آدمیوں کی جیون میں نوے کوڑے کھڑے ہوتے گئے، عبادت کو بھی مولا نے آسان کرنا شروع کر دیا، آہستہ 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 نیچے آ گئے۔ ابھی اس وارے کے اندر اتنے چینجز ہوئے ہیں کہ بہت سی چیزیں میں بول نہیں سکتا، مگر وہ پہلے جیسے بول اور عبادتیں، ساس کی بندگی تو ابھی صاحب نے اپنی یہ 4 مہینے پہلے کی 15 منی کے اندر حکم کر دیا کہ میں ابھی ساس کی بندگی نہیں دوں گا، کیونکہ میرے روحانی بچوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ نہیں دوں گا کا مطلب یہ کہ وہ جنرل جماعت کے لیے، لیکن انگت طور پہ کسی کو دے دے تو مولا کے اوپر کوئی قاعدہ نہیں، مولا دھنی مالک ہے،
आखुंद गुलाम कभी कभी वाज भी करते थे। इबादत वाला आदमी प्योर शख्स था, उसको कोई भी तरह की लपचप खराब लगती थी। इबादत में मौला का दीदार करे, मौला की मोहब्बत में मस्त हो जावे और वो मस्ती सारा दिन उसके ऊपर रहे, उस आदमी के मुंह से कोई भी दुनिया की खराब चीज नहीं निकल सकती। और इमाम की मोहब्बत में वो कभी गुस्सा भी करे। एक दिन वाज की बड़े जमात खाने में दसवंत का विषय था। वाज करते करते आखुंद गुलाम के मुंह से निकला कि जो लोग दसवंत नहीं देते, कयामत के दिन मुआविया यजीद का आधा मुंह काला होगा, दसवंत न देने वाले का आखा मुंह काला होगा। कारण के मुआविया यजीद ने अली की हुसैन की बैत नहीं की थी, मगर हम बैत करके कभी दसवंत नहीं देते तो यजीद और मुआविया से भी खराब हैं। जमात में गड़बड़ हो गई। पुराना जमाना था, बड़े बड़े पैसे वाले जमात में बैठे थे जब आखुद ने वाज की। और उस जमाने के अंदर हमारी कोई काउंसिल के ये ऑर्गेनाइजेशन कायदा कानून कुछ था नहीं। पैसे वालों का वग था, लागवग थी, इन्फ्लुएंस था, और ये सब के सब बेदसबंदी थे। 150 रुपए दे देवे जहां हजारों देने चाहिए। उसी वक्त गड़बड़ के अंदर आखुंद गुलाम को बुलाया गया। उसका 6 महीने जमात खाना बंद किया गया। जमात खाना बंद की सजा जब उसको दी, आखुंद गुलाम गिर पड़ा, बेहोश हो गया। इतना उसको शौक लगा, बेसुध हो गया। पानी वानी के छांटे दिए, आखुंद गुलाम खड़ा हुआ, मुंह नीचा करके चला गया। जमात का हुक्म, अभी वाड़ी के अंदर वो रहता था, जमात खाना बंद हो गया इसका, तो वाड़ी के अंदर भी जावे कैसे? क्योंकि वो मौला की जगह है। जमात खाना जिस तरह मौला की जगह है। हालांकि टेक्निकली ये बात थी नहीं, उसको अपने घर में सोने की तो बंदगी इजाजत थी, जहां कोठड़ी में सोता था। लेकिन मोमिन शख्स था, उसने कहा कि मेरा जमात खाना बंद किया तो मैं जहां हाजिर इमाम रहते हैं वहां भी जा नहीं सकता। ये धरती भी मुझको नहीं रख सकती, क्योंकि धरती भी मौला की है। वाड़ी के बंगले के बाहर एक आमली के झाड़ के नीचे एक पत्थर पड़ा था, उसके ऊपर ये बैठ गया। इतना इसको गम लगा, खाना पीना नींद सब बंद हो गई। मौलाना अली शाह महबूब पूना में थे उस वक्त, 120 माइल है पूना से। बैठा रहा। तीसरा दिन हुआ, मौलाना अली शाह आए, पूना से आए। स्टेशन से जब घोड़ा गाड़ी मौला को लेके आई और वाड़ी के बंगले के अंदर जाने लगे, गेट बंद था। कोचमैन नीचे उतरा गेट खोलने के लिए, तो थोड़ी देर गाड़ी खड़ी रही। सरकार की नजर पड़ी, आखुंद गुलाम बैठा था, उसको मालूम नहीं था अली शाह महबूब आए हैं। वो तो अपने 2 हाथों में सिर पकड़ के 3 दिन से बैठा था। बहुत से लोगों ने कहा कि तुम थोड़ा खा लो, मगर नहीं खाया। बहुत से लोग उसको समझाने आते थे, मगर उसके दिल को बहुत सदमा पहुंचा। मौलाना अली शाह ने देख के देखा, आखुंद नजर ऊंची की, मौला को देख के रो पड़ा। हमको सब मालूम है। कुछ बोला नहीं,
मौला फरमाया हमको सब मालूम है, आखुन आओ अंदर आओ, अंदर आओ। मौला की तो गाड़ी चली गई, ये अंदर पांव से आया, सरकार के पास गया, पांव में पड़ा, बहुत रोया। आखुन मुझको मालूम है तुमने 3 दिन से नहीं खाया, मैंने भी 3 दिन से नहीं खाया, तुम 3 दिन से नहीं सोए, मैं भी 3 दिन तक सोया नहीं हूं। हाजी कामड़िया को हुक्म किया, मुखी कामड़िया को बुलाओ। मुखी कामड़िया और अग्रेसर 5 अग्रेसरों की जो टोड़ी थी, यानी ये लोग जमात का कामकाज संभालते थे, ये 7 आदमी आए। मौला ने मुखी कामड़िया को कहा, मैं सिफारिश करता हूं, मुखी तुम इसको माफ करो, छांटा दो। मौला खुद नहीं कर सकते थे, तो मालिक है ना, लेकिन उसने जमात को ऐसा बनाया है। मुखी ने मौला के हुक्म से आखुन गुलाम को छांटा दिया। 5 पैसे मौला ने अपने खीसे में से रखे। हाजी कामड़िया को हुक्म किया कि मेरे खजाने में से 5 पैसे रखो, छांटे के पैसे रखने चाहिए। इसको जमात खाना बंद की सजा मुआफ करो। छांटा दे दिया, माफी मिल गई। साहब ने फिर फरमाया, इन सब के सामने, आखुन तुम 3 दिन से नहीं खाए, मैंने भी नहीं खाया, तुमने 3 दिन से उजागरा किया, नींद नहीं की, मैं भी 3 दिन से सोया नहीं हूं। तुमने जो कुछ कहा वो 1% कहा, जो वाज में तुमने कहा वल्लाह वो 1% कहा, तुमने जो कहा सच कहा, लेकिन 1% कहा। 99% बाकी है कि बेदसबंदियों को जो अजाब दिया जाएगा कयामत में, वो 99% तुमने नहीं कहा। और फिर मौलाना अली शाह महबूब ने फरमाया कि इसने जो कहा वो सच कहा है कि मुआविया और यजीद का मुंह आधा काला होएगा। इसने इमाम का सामना किया, लेकिन मेरी बैत करके जो आदमी दसवंद खा जाता है, मौला कहते हैं कि उसका आखा मुंह काला होगा। बैतुल ख्याल की इबादत कि जिसके अंदर इंसान के दिल में इमाम का इतना प्रेम पैदा होता है कि इमाम उस बंदे की तरह कि जब वो बंदा एक बच्चा होवे, दुख में पड़ जाए, बीमार हो जाए, तो मां बेचारी भी अपने बच्चे के दुख के साथ उससे ज्यादा दुखी होती है। बच्चे को तो समझ और सेंस नहीं होती, लेकिन बच्चा नहीं खाता, मां भी नहीं खाती। बच्चा सोता नहीं तो मां भी सोती नहीं। इमाम का प्रेम भी ऐसा ही प्रेम है, ऐसा ही। ये जो मैंने आपको बात सुनाई आखुंद गुलाम की, इसमें एक भेद ये है दीनदारों कि बैतुल ख्याल की इबादत में आगा बढ़ना है तो अपनी दसवंद का बहुत ख्याल रखो। 3 वक्त की दुआ और दसवंद, ये 2 चीजों का बहुत ख्याल रखो, फिर आपको बैतुल ख्याल की इबादत में बड़ा मजा आएगा। एक भी टाइम दुआ चूकना नहीं। इंसान है, कमजोर है, ज़ईफ है, कभी दुआ लेट हो गई या जमात खाने लेट पहुंचे, कोई बात नहीं, मगर दुआ पढ़ो। 3 वक्त की दुआ किधर भी हो, वक्त के ऊपर, टाइम के ऊपर जरूर पढ़ो। गांव में हो जहां जमात खाना है, वहां रोज जमात खाने जाओ और अपनी कमानी के अंदर से इमाम का हक माले वाजिब जरूर देना। बहुत से लोगों को बैतुल ख्याल की इबादत में कोई आगे बढ़ने का चांस नहीं मिलता, दसवंद की खामी के कारण से। क्योंकि पीरों ने हमको कहा है कि याद रखना, तुमको दसवंद के बगैर दीदार नहीं होएगा। और या शाह जी छत्तीस करोड़ी
بھی ادھورا نہیں. श्री इस्लाम शान भेट्यागी. मौलाना इस्लाम शाह को यानी उनके बारे में जो इमाम का वारा था उस इमाम की भेंटना की, बैयत की. दसवंद कारण जीव डोलाव्या 24 चाल्या घोड़ अंधार. 24 करोड़ 36 में से घोड़ अंधार में चले गए. अघोर, अघोर कहते हैं कि जिसका कोई लिमिट नहीं होवे, ऐसे अंधेरे में पड़ गए. अंधियारा का मतलब उनका अंतकरण जिसमें, क्योंकि पीरों ने हमको कहा है कि याद रखना तुमको दसवंद के बगैर दीदार नहीं होएगा. और या शाह जी 36 करोड़ी पूरा धर्मी, पूरा धर्मी अधूरा नहीं. श्री इस्लाम शान भेट्यागी. मौलाना इस्लाम शाह को यानी उनके बारे में जो इमाम का वारा था उस इमाम की भेंटना की, बैयत की. दसवंद कारण जीव डोलाव्या 24 चाल्या घोड़ अंधार. 24 करोड़ 36 में से घोड़ अंधार में चले गए. अघोर, अघोर कहते हैं कि जिसका कोई लिमिट नहीं होवे, ऐसे अंधेरे में पड़ गए. अंधियारा का मतलब उनका अंतकरण जिसमें रोशनी होवे, बत्ती होवे, नूर होवे, उसके ठिकाने अंधेरा हो गया, मन काला हो गया. दसवंद कारण जीव डुलाव्या 24 चाल्या घोड़ अंधार. उनको दीदार नहीं मिला, हालांकि वो लोग पूरे धर्मी थे, अपने धर्म की सब क्रिया पूरी करते थे, इमाम की मानता करते थे, इमाम की भेंटना और मुलाकात करते थे. मगर दसवंद एक ऐसी चीज है कि जो इंसान को ऊपर नहीं चढ़ने देगी, नहीं चढ़ने देगी. कहा पीर हसन कबीर जी ने कि दसवंद के बगैर आदमी ऊपर नहीं चढ़ेगा. आवे दीदार नहीं खोट, उस आदमी को दीदार की खोट मिलेगी. बहुत इबादत करे, बहुत खिदमत करे, बहुत काम करे, लेकिन दसवंद बिना ऊंचा नहीं चढ़े. आवे दीदार नहीं खोट. बैतुल ख्याल वालों को ये दो चीजों का बहुत ध्यान रखना चाहिए. और तीसरी चीज जिसके ऊपर हमारा बड़ा आधार है वो हमारे अमाल हैं. अपने अमाल सुधारने चाहिए, कारण के गंदे भूंडे मन के अंदर, गंदे भूंडे विचारों वाले आदमी के अंतकरण के अंदर मौला का दीदार कभी नहीं हो सकता, वहां कभी नहीं बात बन सकती. तो मोमिनो, अपने इमाम ज़मान को याद करो, उसको अपने अंदर समझो, वो आपके साथ है हमेशा. आप उसके अंदर इस तरह से हो जैसे मच्छी पानी में है, और वो आपके अंदर इस तरह से है जैसे पानी मच्छी के अंदर है. वो माफी हिन्ना व माबैन हुन्ना, वो आपके बाहर भी है, अंदर भी है. आप उसमें समाये हुए हैं, वो आप में समाया है. इंशाअल्लाह मौला नेक उम्मीद पूरी करे, ईमान की सलामती देवे, हकीकती समझ देवे, फरमान बरदार मोमन बनाए, बदी बुराई नाफरमानी से बचावे, अपनी पनाह छतर छाया में रखे, दिन दुनिया में सुखी आबाद करे, इबादत की हिम्मत देवे. मौला ऐसे काम करावे कि जिसमें वो राजी रहे. सहर बात दीदार नसीब करे.